السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يتكبرات الله باريوج ባለፈው ያየነው የነበረው ወይ ቆመነበት የነበረው የኢብኑ ዑመርን ጥንካሬ አይተን ሙመያዎች መውቀፍ ምን ሊሆን ይችላል በሙብተዲዎች ላይ ከተሰነዘረው ጠንከር ያለ ቃላት አንፃር የሚለው ያየን ነበር። ቆመን የነበረው ወሃል ቀውሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሉት ንግግር ነውንን من تعزى بأزاء الجاهلية على النبي عليه الصلاة والسلام بمهيبان فكرا يفكرا فعدوه بهني أبيه بأباتو ذكر وي بفرت قلا أسافروت وينم دمو تجوت على النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكنوه كنايا مثالي بلاتشو ندات أكسو قطتا بذات تجوت على الله النبي عليه الصلاة والسلام إيم حديث أخرجه بخاري في الأدب المفرد. بخاري أدب المفرد لا يزقبوت على الهلال 369 وأحمد إمام أحمد هاي عندشي 233 ولاي وغيرهما ليلوچم زقبوت على انظر الصحيح هلال صحيح أنت ملكة هلال 269 قطر. هل من الشدة عندما لتنو هي نبي عليه الصلاة والسلام يسترالفوت يعني المثال يقربوا مالتاچو يا الله نبي شدة ነው እንዴ وطبقوا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أبي بن كعب تطبيق አድርጎታል ማለት ፈጽሞታል እንደማለት ነው። ተመልሰን እናያለን። من تعزى የሚለው አይንተሰበ የተጠጋ ማለት ነው። بأزاء الجاهلية ማለት አይ ነሰቢ أهلها ወደ ቤተሰቦቿ የተጠጋ وافتخر የሞገተ بأبائه በአባቶቹ واجداده ባያቶቹ فاعدوه የሚለው من أعددت شيئا إلى العربوች የሆነ ነገር ነከስኩት እንደማለታቸው ነው። جعلته አደረኩት يعده ማለት የነከሰው ማለት ነው እንደው መንከስ እንደማለት ነው። والعد أخذ شيء بالأسنان በጥርስ የሆነ ነገር እንደዚህ ነክሶ መያዝ ነው። أو باللسان ወይም ደግሞ በምላስ። الهن የሚለው كناية عن الفرج የአላህ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያንን ሰው ከዛ ነገር ለማስጠንቀቅ የተጠቀሙት ቃላትም አይቁሉ ለሁ اعضد بذكر ابيك ያባተህን በለት ንከስ ብላችሁ በዚህ አውግዙበት አሉ ያላህ ነብይ። ولا تكنوا كنايا ሌላን ነገር እንዳሰጡት አሉ። بفتح اوله የመጀመሪያው ታውን ፈታ ታደርጉታላችሁ። من تعزى بأزاء الجاهلية فاعدوه بهني أبيه ولا تكنوه የሚለው የላይኛው ፈታ ነው። ودم النون نون دمو دما እንደዛ ተደርጎ ይቀራና አይ ላ ተክኑ እንደማለት ነው። ኩንያ እንዳሰጡት بذكر الهني ያባተህን ዘከር ንከስ ብላችሁ ቀጥታ ንገሩት አሉ። አኒል አይሪ بل صرحوا بآلة أبيه ያባተህን ዘከር ንከስ ብላችሁ ግልጽ አድርጉለት እንደማለት ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ያሉት ትችቷ የመጣችበት ምክንያቱ التي كانت سببا فيه تأديبا ለሰውየው ስራት ለማሳስ ሲባል ያላህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተናገሩት። ወተንኪላ አይ ሸዲደን በጣም ጠንካራ የሆነ ምላሽ ለመስጠት ነው ያላህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የተጠቀሙት። መዩጃሊስ አልሙብተዲአ ሙብተዲን የሚቀማመጥ ሰው ወላ يقوم بهجرهم እነሱን ሐጅር በማድረግ ረገድ ላይ የማይሳተፍ አካል فإنه ይህ ሙብተዲን ሐጅርን ማያደርገውና ከነሱ ጋር ዝም ብሎ የሚቀላቀለው አካል يثقل عليه بالسلاي يكبدوال الرجوع مملس يكبدوال إلى الحق وده حق مملس يكبدوال ألا ترى إلى أبي طالب وده أبي طالب التملكة من دي كيف تأثر انديت أنا انداد الرقبت بمجالسة أهل الكفر يكهدت بالتبيتوچن بمكامامتو يتنسى من مصيبة اندقت أموتاك من دي ولم يقبل الإسلام سنمنان التقبلم فمات على الكفر بكهدت لاي ودم يقتلوا هاجر تشغاغر ይላል። عن المسيب رضي الله تعالى عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة أبا طالب موت بتتعادوا ጊዜ አንድ ሰው
በጣም ህመም ሲጸናበት ወይ አይተርፍም ተብሎ ከታሰበ በሽታው ጠንከር ካለበት ሞት ተጥዶታል ይባላል። አቡ ጣሊብ ያው ወደ ገርገራ ውስጥ ከመግባቱ በፊት ሞት ግን ተጥዶት ነበር አለ። ጃአሁ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ ነብይ ዐለይሂ ሰላቱ ሰላም መጡት። فوجد عنده يا الله نبي عليه الصلاة والسلام السوزن أغنيو أبا جهل أغنيوت وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا الله نبي يا أم أقوتي وي قل بلالوت لا إله إلا الله كالله وجبهك من ملقيتا يلم بلالوت كلمة عند قال أشهد لك بها عند الله زند دمو ومسكر الله له فقال أبو جهل عنه وعبد الله ابن أبي أمية قالوا يا أبا طالب أنت أبا طالب وي أترغب تزنبل الله تتأل الله اندي عن ملتي عبد المطلب يا عبد المطلب من قد تتأل الله اندي قالوا فلم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يا الله نبي عليه الصلاة والسلام التوقدهم يعرضها كما قرب التوقدهم عليه ويعيدها للسم يملال لسلة جمر له لاغوتاچو تلك المقال يچين لا اله الا الله بل متلو نغغر قال ابو طالب اخر ما كلمهم يمጨረሻ ابو طالب النبي عليه الصلاه والسلام اغوتاچو مጨረሻ ያላቸው ንግግር على ملة عبد المطلب اني بعبد المطلب መንገድ ላይ ነኝ አላቸው። መጨረሻ ምስክርነት ሲሰጥ ማለት ወአባ እንቢ አለ አየቁለ لا اله الا الله ማለትን እንቢ አለ። أخرجه البخاري إمام البخاري زقبوت عليه الحديث 141 ومسلم إمام مسلم دمو 1330 ولا زقبوت عليه. دخل رجلان ሁለት ሰዎች ገቡ من أصحاب الأهواء كسميت بالتبيتوች إمام محمد بن سيرين ላይ ሁለት ሰዎች ገቡ وهو من كبار تلاميذ أبي هريرة كأبا هريرة ትላልቅ ከሆኑ ተማሪዎች ማከል ነው محمد بن سيرين فقال قالوا النزا يا أبا بكر أنت أبا بكر وي كنية محمد بن سيرين نتشينيو دمو كنياو نتش نحدثك بحديث عندك حديث ننقره انديالوت قال لا هاي اندات نقروني على الجو فنقرأ عليك آية من كتاب الله وين دموك الله كقرآنو عندك عنكس نقرأ الله قال لا ألف اللقم على الجو لتقوماني عني كني تقوم على الجو أو لا قومن وينم دمو اني راسي اقوم الله على الجو قال راوي بلال فخرج ولتم سوج وطو فقال بعض القوم كفيل سوجم قالوت يا أبا بكر أنت أبا بكر وي وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله كالله قرآن أنكس بيكروا له من شجر الله قالوت قال إني خشيت على الجو إني كفرتشينو أن يقرأ ليكروا علي آية عند القرآن أنكس ليكروا فرتشينو فيحرفانها እነዚህ ሰዎች ሲቀሩ ዘንበል ያደርጓትና فيقر ذلك في قلبي አላቸው። ይህ የቀሩት ነገር ገልብጠው ይቀሩትና በቀልቤ ይጸድቃል ብዬ ፈርቼ ነው እንቢ ያልኩት እንጂ ያላህንን ቃልና የነብዩን ሐዲስ ጠልቼው አይደለም። አስሉን ግን እነዚህ ሰዎች ሙብተዲዎች ስለሆኑ የነብዩን ሐዲስ ሲቀሩ ገልብጠው ይተረጉሙታል ወይ ያላህን ቃል ሲቀሩ ገልብጠው ተርጉሞት በቀልቤ ይቀራል ብዬ ፈርቼ ነው አላቸው። ይሄ 47ኛው ቁጥር ይዛችሁ ታች ስትወርዱ አخرجው ዳርሚ ዘግቦታል 411ኛው ቁጥር بسند صحيح በሆነ ሰነድ ይላል لو فعل احد هذا محمد بن سيرين ወሰደውን እርምጃ አንድ አካል ቢፈጽመው في اسرنا በእኛ ጊዜ ماذا سيقول داعية التمييع የተምይዕ ዳኢ ምን ሊል ይችላል ይላል። የአላህ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቃላቶችን አስተካክሎ በመናገርና ጸያፍ ነገር ባለመናገር የታወቁ ናቸው። የአላህ ነብይ ከሳቸው አልፎ ተርፎ እኛ ሙስሊሞች ምንናገረው ንግግር በጎ እንዲሆንና በጎ መናገር ካልቻልን ደግሞ ዝም ማለት እንዳለብን የአላህ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋል። ማከውኒ ግን ሰዎች እስላምን በሳቱበት ሰዓት ሌላ ችግር ውስጥ በገቡ ሰዓት ሊያስደነግጣቸው የሚችል ቃላት ይሰነዘራል። አንዳንድ የሰለፊ ዓሊሞች ወይንም ደግሞ ቀደምቶች ሙብተዲዎችን እንኳን በዚህ ባባቱ ፍረተገላ መተቸት ይቀርና የኩፍር ሁክም እንኳን የሰጡባቸው ሰዎች አሉ። ምሳሌ ባለፈው ስናየው የነበረው የሐዲስ ሰዎች ቀውም ሱኢን ሲል ኢማሙ አህመድ ዝንዲቁን አሉ። ዝንዲቅ ማለት ሙናፊቅ ማለት ነው። ይህንን ቃል
እኛ ዝም ብለን በአንድ ሙስሊም ወይም ደግሞ በአንድ ሰለፊ መጠቀም አንችልም። ከባድ ነው፣ አላህ ዘንድ ያስጠይቃል። ማከውኒ ግን የመጣበት አመጣጥ የአላህን ዲን ሙሉ በሙሉ ማፍረስ ነው የፈለገው። ስለዚህ ለዚህ ሰው ጸያፍ የሆነች ንግግር ታስፈልገዋለች አደብ ሊይዝባት፣ ወይንም ደግሞ የሚመጡ ሰዎች ሌሎችም አደብ ሊይዙበት የሚችል ንግግር ስለሚያስፈልገው ይሄ ሰውዬ ሙናፊቅ ነው አሉና ልብሳቸውን እያራገፉ ወደ ኸለ በይተው ይላል ኢማሙ አህመድ ወደ ቤታቸው ገቡ። ከዛ በኋላ ኢብኑ ተይሚያ መጣና እቺን የኢማሙ አህመድ ንግግርን ሸርህ ሲያደርገው ፈኢነሁ አረፈ መግዛሁ አለ። ቀውም ሶኢን ሲል ምን እንደፈለገበት ስላወቀ ነው እስላምን ማፍረስ ነው የፈለገው። ይህ ሰው አንድ ሰው የሐዲስ ሰዎችን ተቼ ማለት በዚህ ሰውዬ ብቻ አይቀርም። የአንድ ግለሰብ ክብር ይቅርታ ተጠይቆ ሊተው ይችላል፣ ወይንም ደግሞ ተገቢው ከሆነው ደግሞ ባለበት ሊቆም ይችላል። ማከውኒ ግን ይሄ ሰውዬ እየተረማመደ ያለው በእስላም ህግና ደንብ ስለሆነ ይሄ ሰውዬ ሙናፊቅ ነው። ከዛ የአላህ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ሰላም መንገድ ላይ በቆሙበት ሰሃቦቻቸው አጠገብ ነበሩና አንድ ጀናዛ መጣ። ሰሃቦች በበጎ አነሱት። ወጀበት አሉ ነብዩ። ከዛ ሌላ ጀናዛ መጣና ደግሞ እንደገና በመጥፎ አነሱት። ወጀበት አሉ ነብዩ። አንድ በቢድዓ የሞተ ሰው ወይ በኩፍር የሞተ ሰውን መተቸት ሌሎች ሰዎች በዛ ሰውዬ ተግባር ላይ እንዳይወድቁ፣ ይሄ ሰውዬ በክፍሩ በቢድዓው በሽርኩ መሞቱ ደስ ብሏቸው አይደለም። ይህ ካፊር ሰልሞ እስልምናን ይዞ የጀነት ሙሽራ ቢሆን ሰለፊዮችን ያስደስታቸዋል። ግን ይህ ሰው እስልምናን ክዶ አስተባብሎ በዛችው ነፍሱ ወጣ ወደ አኺራ ከሄደ ይረገማል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከእስላም ውጭ ባሉ ሰዎች መቃብር ስታልፉ ጀሃነም ጸደቀላችሁ በጀሃነም አብሽሩ ብላችሁ ቶሎ ለፉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። አንድ ሰው በኩፍር ሞቶ በኩፍር ላይ ተቀብሮ የኩፍር ሰዎችን መስክሮለት በዛ እስከ ሞተ ድረስ አንድ ሰው ለዚህ ሰው የሆነ ነገር ሊኖረው ይችላል ብሎ ሸክ ውስጥ የገባ ሰው የራሱ እስልምና ይወሰድበታል። ግን በእንዲህ አይነት መንገድ ለሞተ ሰው ራሱ ከሸሩ ወይንም ደግሞ እስላም ላይ ሲያደርገው የነበረው ጸያፍ ነገር ስለተቋረጠ ይደሰታል። እስላምን ሲያጠለጥል፣ ሙስሊሞችን ሲያራሮጥ፣ መስጂዶችን ሲያዘጋ፣ መድረሶችን ሲያዘጋ፣ የአላህን ባሪያዎች በተለያየ ጸያፍ በሆነ ነገር ሲከታተል ነበር። የአላህ ዲን እንዳይስፋፋ ከልክሎ ነበር። የአላህ ባሪያዎችን በትክክል ሰላታቸውን እንዳይሰግዱ፣ ዘካቸውን እንዳይሰጡ፣ ጾማቸውን እንዳይጾሙ አድርጓቸው ነበር። ይህ ሰው ሞተ፣ አልሐምዱሊላህ ይባላል። ለምን? ሸሩ ቆመ፣ እስላም ሊስፋፋ ይችላል። ሙስሊሞችም ራሃ ሊያገኙ ይችላሉ። አላህ ከአርሽ በላይ የሚሉ ሰዎች ካፊሮች ናቸው ብሎ በግልጽ ሲናገር ነበር። አላህ ለሰው ልጆች ደረጃ የሚሰጠው በሰውነታቸው እንጂ በእምነታቸው አይደለም ብሎ እየተናገረ ነበር። ይሄን አስሐቡ ናሪ ወአስሐቡል ጀና አላህ የጀሃነም ጓዶችና የጀነት ጓዶች መቼ ሆኑ? ምን አይሆኑም? እኩል አይሆኑም ብሏል አላህ። ማለኩም ከይፈ ተሕኩሙን አለ። ምን አይነት ዳኝነት ነው የምትዳኙት? ይሄ ዝም ብሎ በጥርብ የሚጠረብ አይነት ድንጋይ ፍርድ ነው አላህ። እንዴት አንተ ይባላል? ለአላህ የሚሰግድ ይህ የተከበረውን ግንባሩን አምጥቶ መሬት ላይ የሚደፋ አፉ ላይ ጸያፍ የሆነ ነገር ማይናገር፣ አፉ ላይ መጠጥ ማያስገባ፣ ብልቱን ወስዶ ሐራም ላይ ማይጥል፣ አይኑን ሰበር የሚያደርግ፣ አላህ ያዘዘውን ትእዛዝ የሚታዘዝ፣ ሐጅ የሚያደርግ፣ ዑምራ የሚያደርግ፣ ጾም የሚጾም፣ ቁርአን የሚቀራ የሚያስቀራ፣ ዳዕዋ የሚያደርግ ሰው እንዴት አላህ ከሌላው አካል እኩል ያደርገዋል? ይሄ ማለት ሙሉ በሙሉ እስላምን ማፍረስ ነው። ይሄ ቢሆን እኮ ደጋግመን እንደምናነሰው ከመካም አይወጡም ነበር የአላህ ነብይ። በል እንደውም እኮ አላህ ቁርአን ላይ እኮ አስቀምጦልናል። የተወሰነ ጊዜ አንተን አምላክ፣ የተወሰነ ጊዜ የኛን አምላክ እናምልክ፣ እባክህ መሐመድ የኛን አምላክ ብቻ አትሳደብ የሚለውን እኮ አቅርቦላቸዋል። ለኩም ዲኑኩም ወሊየ ዲን በላቸዋል። አላህ ለእናንተም ያላችሁበት የባጢል ሃይማኖት ነው፣ ለእኛም ደግሞ አላህ የሰጠን እስልምና ነው፣ የቂያማ ቀን ግን ትዳኛላችሁ ብለህ አስጠንቅቃቸው ነው። ይህ ሰው አላህ ዘንድ ለሰው ልጆች እኩል ደረጃ ነው ያላቸው፣ ክፍፍል የላቸውም ሲል ነበር። እንደገና ደግሞ ቀጥታ ተወሱል ማድረግ ይቻላል፣ በወልዮች ወደ አላህ መቃረብ ይቻላል ሲል ነበር። ወይንም ደግሞ ሱቅሱቃዬ ለምን አይደለም ማለት ለረሱልም አይደለም ለሐጅም አይደለም ለምንም አይደለም ለምኖች ነው አለ። እንደገና ደግሞ በየቦታው ቀብር የሚያመልኩ ሰዎችን ሲያነሳሳ ነበር። ተውሂድን እያከሰመ ነው። ሌሎች አካሎች ደግሞ እየወዱት ነው። አንከል የሁድ ወለነሳራ ሐታ ተተቢያ ሚለተውም ካላህ በላይ የሚነግራለ የለም። አይሁዳና ነሳራ አይወዱም ሐታ ተተቢያ ሚለተውም አላቸው። የነሱን ፈለግ እስካልተከተልክ አይወዱም፣ ከተከተልክ ይወዱሃል አላህ። ይህ ሰው ከሙስሊሞች በላይ ወይንም ደግሞ መስጂድ ገብቶ ከሚሰግዱት ሰዎች በላይ ከእስላም ውጭ ያሉ ሰዎች ይወዱታል አይወዱትም? ይወዱታል። በልንዶም ሲቀበር ተቀድሶበት ነው የተቀበለው። እንዲህ አይነት ዙልም ሲሰራ የነበረ የሱና ወጣቶችን ሲያብጠለጥል የነበረ መግቢያ መውጫቸውን እያበላሽ እያኮላሽ የነበረ ሰው
ከእስላም ውጭ ያሉ ሰዎችን ሲያነግስ የነበረ ሰው እስላሞችን አላግባብ ስም ተሰጣቸው ማለት ነው። ዝሙትን የሚቃወሙ፣ ስርቆትን የሚቃወሙ፣ ወለድን የሚቃወሙ፣ ሽርክን የሚቃወሙ፣ የጉርብትና ሐቅን መጣስን የሚቃወሙ፣ የሰው ገንዘብ መብላት አይቻልም ብሎ የሚቃወሙ ሰዎችን አሸባሪዎች ናቸው ብሎ የሚፈርጅ የነበረ አካል፣ ሌላ የኩፍር አካሎችን ደግሞ ያነግስ የነበረ አካል ሲሞት ሰለፎች ይደሰታሉ። ተደሰቱ ማለት እንኳን በዚሁ መንገዱ ሞተ ማለት ሳይሆን ምን ቆመላቸው? ሸር ቆመ። ለአንድ አካል አይደለም ክብር ያለው ለዲኑ ነው፣ ለቁርአኑ፣ ለሐዲሱ፣ ለሰሃቦች መንገድ ነው። አንድ ሰው በዛ ጥመቱ በዛ ጸያፍ የሆነ ነገር ላይ ወደ አኼራ ከሄደ ሰለፎች አልহামዱሊላህ ይላሉ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሙስተሪሁን ወሙስተራሁን አሉ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የአላህ ባሪያ ከዱንያ ጣጣና ከተለያየ ጸያፍ ከሆነ ነገር ያርፋል አሉ። ከአንደኛው ደግሞ ይታረፍበታል አሉ። ነብዩ በምን እየሳሉት ነው? ይሄን ሰውዬ በሸር ሸሩ ይቆማል። እንስሳዎችም መንገዱም ሰውም በሙሉ ከሱ ሸር ነፃ ይወጣል አሉ የአላህ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። የቅድሙ ጋር እንመለስላችሁና ሰሃቦች በበጎ ሲያነሱት ወጀበት አሉ። ከዛ ሌላው መጣና ደግሞ ሰሃቦች በመጥፎ አነሱት። ጀናዛ እኮ ነው በትከሻቸው ተሸክሞት የሚሄዱት ነው። ሲያነሱት ወጀበት አሉ። ምንድነው የተከሰተው አሉ። በበጎ ያነሳችሁት ጀነት ጸደቀችለት አሉ። በክፉ ያነሳችሁት ምን ጸደቀችለት አሉ ነብዩ? ጀሃነም ጸደቀለት አሉ የአላህ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። እሺ ጀናዛን ቶሎ ከጀርባችሁ አውርዱ አሉ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። ለምን ሲባል ሙእሚን ከሆነ ወደ ጀነት ጸጋና ኒዕማ ቶሎ አድርሱት ወደ ቀብር አሉ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። ሸረኛ ከሆነ ደግሞ ቶሎ ከጀርባችሁ አውርዱት አሉ የአላህ ነብይ። ሙብተዲ የነበረ ሰው ሱናን፣ እስላምን፣ ሙስሊሞችን ኮቴ ለኮቴ ተከትሎ ስማቸው የሚያጠፋ ቁርአንና ሐዲስ የሚያወግዝ የነበረ ሰው ሲሞት በዛ ኩፍሩ፣ በዛ ቢድዓው፣ በዛ ሽርኩ በመሞቱ ደስታ ሳይሆን ደስታ የሚገለጸው የአላህ ዲን አረፈ፣ ለሰዎች ትክክለኛ ዳዕዋ ይደረግላቸዋል በማለት ነው የሚደሰቱት። እንስሳ ለምንድን ነው የተፈጠረው? አርደን ልንበላው አይደል? እንስሳን አቅርባችሁ ስታርዱ አሉ ነብዩ በሚታረድ እንስሳ አጠገብ ብላዋ እንዳትሞርዱ አሉ ነብዩ። አታስጨንቁት አሉ። እስላም ለትንኝ፣ ለጉንዳን፣ ለእንስሳ ውሃ እንዲባክን ላ ቱስሪፉ ኢነሁ ላ ዩሂቡል ሙስሪፊን አለ። ውሃን እስራፍ ማድረግ እንኳን አይቻልም። የተሰራን ቤት ዝም ብሎ ምን አገባችሁ የራሴ ገንዘብ ነው ብሎ አንድ ሰው ማፍረስ አይችልም በእስላም። ግን አንድ ሰው ዲንን ሲያበላሽ ከነበረ ሲሞት ደስታን ትገልጻል። ይሄ የሰለፎች አቋም እንደ ኳስ ጨዋታ ደጋፊነት ወይንም ደግሞ ነቃፊነት አይደለም። ይህ ሰው ሲሰራ የነበረው ሸር ቆመ እንደማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አላህ ከአርሽ በላይ አለ የሚሉ አካላቶች ልጆቻችሁን አትስጧቸው፣ አትዳሯቸው ምንድናቸው አለ? ካፊር። እሱ ካፊር ናቸው ለማለት ቴሌቪዥን ላይ ወጥቶ ለመናገር ያልከበደው ሰው እንዲህ አይነት እስላምን፣ ሙስሊሞችን፣ ቁርአንን፣ ሐዲስን ሀድም የሚያደርግ ሰው ከዱንያ ዞር ሲባል ይደሰታሉ። ማን ይደሰታል? ሰለፎች። ለምንድን ነው? ሸሩ ቆመ። ነገር ግን ያንዳንዱ ሙብተዲዎች ሸር አይቆም። በዚሁ ተደሰተ አታቆም፣ ዳዕዋን ትቀጥላል። ነብይ በሞተበት ቦታ ነው የሚቀበረው። ወይንም ደግሞ ሰዎች የነብይን ቀብር እንዳያመልኩ ባሉበት ቦታ ይቀበራል። የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቀብር ይጠበቃል። መዲና ላይ የነ አቡበክር፣ የነ ዑመር፣ የነ ዑስማን፣ መካ ላይ የእናታችን ኸዲጃ ቀብር ይጠበቃል። ለምን? ጃሂሎች አሉ መጥተው ያመልኩታል። ግን ሌሎች ሰሃቦች ሲሞቱ አንድ ቦታ ነው የተቀበሩት። ለምን? ሙስሊሞች አንድ ቦታ ላይ ከተቀበሩ ሙስሊሞች ሲመጡ በአጠቃላይ ምን ያደርጉላቸዋል? ዱዓ ይደረግላቸዋል። ቀብራቸውንም ከስንዝር በላይ እንዳታደርጉ አሉ የአላህ ነብይ። እኛ ሀገር አልከሶ ብትሄዱ ለብቻቸው ነው የተቀበሩት። አብሬት ብትሄዱ ለብቻቸው ነው የተቀበሩት። ሶርጋን ብትሄዱ ለብቻቸው ነው የተቀበሩት። አባድር ብትሄዱ ለብቻቸው ነው የተቀበሩት። ኑር ሐውሴን ብትሄዱ ለብቻቸው ነው የተቀበሩት። ለምንድን ነው ይሄን ያደረጉት? ከነዚህ ሰዎች እኛ ምን አይደለንም? እኩል አይደለንም፣ አላህ ዘንድ ደረጃ አለን እያሉ ነው። ስለዚህ ከሞትነ በኋላ ሰው ያምልከን ብሎ ነው ሰርቶ የሄዱት። ሰውየው ገና ሙቶ ሳይቀበር የተከፈነበት ልብስ ላይ ሴቶች በረካ እየፈለጉ ነበር። የወንድን ጀናዛ ሴቶች መንካት ይችላሉ? አይችሉም። ለጀናዛው ያለበሱትን ልብስ እያሹ ሰውነታቸው ተበሩክ እያደረጉ ነበር። እንዲህ አይነት ሽርክን፣ ቢድዓን፣ ሙብተዲእነትን፣ ኩፍርን ሲያንሰራፋ የነበረ ሰው ሸሩ ይቀንሳል፣ ዳዕዋው በሁለት እግሩ ይቆማል ከማለት አንጻር ነው ሰለፊዮች ደስታቸውን የሚገልጹት እንጂ ቢድዓን መርጦ ቢድዓ ካለ ቢድዓን መርጣ ቢድዓ ውስጥ ካለች ጥላቸው ይጨምራል። አለ ዳዕዋ ነብዩላህ ኢብራሂም በእኛና በእናንተ መካከል ጠላትነት ጸድቋል አላቸው። አበደን አላቸው። እስከ መጨረሻ አላቸው። መቼ ድረስ? ሐታ ቱእሚኑ ቢላሂ ወህድ አላቸው። በአላህ በብቸኛነቱ እስከምታምኑ ድረስ ጥላቻ ጸድቋል አላቸው። ሰለፎች ወይንም ደግሞ ሰለፊዮች ጠንካራ ቃላት ከመላሳቸው የሚወጣው የአላህ ዲን ክብሩ ሲነካ ብቻና ብቻ ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ለራሳቸው አንድ ቀን ተበቅሎ ያውቃል። እንዲህ አደረከኝ፣ እንዲህ ብዬ ጠርቼ ቀረህ፣ ጠርተኸኝ ቀረው፣ አልሰጠኸኝም፣ አይተኸኝ ሄድክ ምናምን የለም። ግን በአላህ ዲን ላይ ሲመጣ እንዲህ አይነት ጠንከር ያለ ቃላት ይጠቀማሉ። ለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መን ተአዛ ቢአዛሂል ጃሂልያ፣ በጃሂልያ አጠራር ወይንም ደግሞ በጃሂልያ ፉከራ የፎከረ ማለት ነው። በቃ
እኛ እንትና ዘርነን በእኛ ማን ይደርስብናል እኛ እኮ እንደዚህ ነን ከቅድመ አያቶቻችን ጀምሮ እንዲህ አይነት ሰው ነን እንዴት ከእንደዚህ አይነት ሰው እንቀመጣለን ምናምን ሲል እንዲህ አይነት ሰው ተመልሰህ የተገኘህበትን አካባቢ ቆሻሻ ጥረግ ማለት ነው። ገብቷችኋል አይደል? ከየት እንደመጣ ይወቅ። በልዛ ጋር ሂድና ክብርህን አትሃል ብላችሁ ተቹታሉ። ያላህ ነብይ ሌላ ውስጥ ነው የገባው። መስጂድ ገብቶ ዘረኝነት የለም። መድረሳ ገብቶ ዘረኝነት የለም። ዳዕዋ ሰለፊያ ላይ ገብቶ ዘረኝነት የለም። አንዳንድ ሰዎች ሰለፊ ውስጥ ሆኖ የሰለፊ ስም ይዞ ወደ ዘራቸው የሚጎቱቱ ከሆነ የነሱ ሰለፊነት ስሙ አያገለግልም። ለነሱ ሰለፊነት የሚያገለግለው ለሰራበት አካል ብቻ ነው። ሙሃጅሮችና አንሳሮች እኮ አላህ አወድሶ በቁርአን ጠቅሷቸዋል። ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተቀመጡበት የአንሳሮቹ የአህለል አንሳር አሉ፣ ሙሃጅሮቹ ደግሞ የአህለል ሙሃጅሪን አሉ። ሁለቱም አነሱ። ያነሱት ለምንድን ነው? ለመፎከር እኮ ነው። ድረሱልኝ ኑ ነው እኮ አቢዳ ወልጃሂሊያ አሉ። በማሂባን አጠራር አሉ። ሙሃጅርና አንሳር የጃሂሊያ አጠራር ነው እንዴ? አይደለም። ሰዎቹ ወዴት ወሰዱት? ጃሂሊያ ወሰዱት። የሰለፊያን ስም ይዞ አንድ ሰው ወደ ጃሂሊያ ከገባ እሱ ሰለፊያ ያገለግል። አቢዳ ወልጃሂሊያ ዋነ በይነ አዝሁሪኩም አሉ። በማሂባን አጠራር ትጠራላችሁ እንዴ? ስም ከስራ ጋር ሲሆን ነው። ቆይ መሐመድ ስሙ ነው አይደል? መሐመድ ሌላ ቦታ ቢሄድ ርድዋን የሆነ ሰው መሐመድ ነው ይባላል አይባልም? ማን ስለሌለ መሐመድ የለም። ስሙም ያገለግለው ከተግባር ሲሆን ብቻ ነው። ስለዚህ የአላህ ነብይ ከዚህ አንጻር ነው። ይሄን ሐዲስ ደኢፍ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። በተለይ ኢኽዋኖች ይሄን ሐዲስ ደኢፍ ነው ይላሉ። ተብሊጎች እንደዚህ አይነት ሐዲስ መቅራትም አይፈልጉም። ሱፊዮችን መቅራትም አይፈልጉም። ደኢፍ ነው ይሉታል። ሰሂህ ነው ሐዲሱ። የአላህ ነብይ ነው የተናገሩት። በል ይሄን ተከትሎ ደግሞ ሰለፎች የተናገሩትን እንሰማለን። ወጠበቀው ኡበይ ኢብኑ ከዕብ ይላል። ይሄንን ፈጽሞታል ወይንም ደግሞ ተግባራዊ አድርጎታል ይላል። ያ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን አን ዑተይ ኢብኑ ደሙረተ ይላል ቃል ረአይቱ እንደ ኡበይ ኢብኑ ከዕብ ይላል ረጁለን ተአዛ ቢአዛኢል ጃሂልያ ዝም ብሎ በጎሳ የሚፎክር ሰው አየው ይላል። ፈዐደሁ ኡበይ የአባትን ዘከር ንከሳ ነው ደሊል አለው። አያችሁ አይደለ? ፈጠበቀው ኡበይ ኢብኑ ከዕብ ወለም ዩክኒህ ሁኔ አልሰጠውም። ፈነዘረ ኢለይህ አስሓቡሁ አጠገቡ ያሉ ሰዎች እንዲቀና ብሎ አዩት። ሲያዩት ቃለ ከአነኩም አንከርቱሙሁ አላቸው። አሁን የተናገርኳት ያልተቀበላችሁም እያወገዛችሁ ነው አይደል? እይታችሁ የሚገልጸው ይሄን ነው አለ። ፈቃል ኢኒ ላአሃቡ ፊ ሃዛ አላቸው። ላአኻፉ ማለት ነው ማንንም አልፈራም አላቸው። አህደን አንድ አበደን አላቸው። በጭራሽ አላት። ኢኒ ሰሚዕቱ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላቸው። የአላህ ነቢይ እኮ ሰምቻቸዋለሁ አለና ምን አላቸው? መን ተአዛ ቢአዛኢል ጃሂልያ ፈዐዱሁ ቢሀኒ አቢሂ ወላ ተክኑ የሚለውን ሐዲስ አነበበላቸው። ያንን ተገበረበት ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ንግግሮች ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይናገራሉ። ሰዎችን ከስህተታቸው ቆም እንዲሉ እንዲያቆሙ ያደርጋሉ። አነቢ ማሊክ አልአሽዓሪ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል አርባኡ ፊ ኡመቲ ሚን አምሪል ጃሂልያ አሉ ነብዩ። አራት ነገሮች ኡመቴ ላይ ከመሐይባን አይነት ስራዎች ናቸው አሉ። ላ የትሩኩነሁና አያችሁ፣ እነዚህ ነገሮች ደግሞ አይተዋቸውም። በቃ አይጠፉም፣ ከሰው ልጆች መካከል አይጠፉም አሉ። ጎሳ ሆኖ በመካከላቸው ደግሞ የከሌ ዘር ነው ተብሎ ልጅ ይሰጠዋል። የነሱ ልጅ ደግሞ ሌላ ሰው መጥቶ ቢጠይቃቸው አይሰጡም። ለምን አይሰጡም? የነሱ ሰው ወይንም ደግሞ የነሱ ጎሳ ከፍ ያለ ነው፣ በምንም የተከበረ ነው። ወጣኑ ፊል አንሳብ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በዘር ደግሞ መተቻቸታሉ። ወልስቲስቃኡ ቢንጁም አሉ። በከውከብ ደግሞ ውሃን ወይንም ደግሞ መጠጣትን መፈለግ። ወኒያሐቱ ኒሃሃ በመይት ላይ ማልቀስ። እነዚህን አራት ነገሮችን አይተዋቸውም አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አخرجው ሙስሊም፣ ይሄም ኢማሙ ሙስሊም 934ኛው ሐዲስ ላይ አስገቡታል። ወቀድ ነሐ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አኒል ኢፍቲኻር መደሰትን ከልክለዋሉ፣ መፎከርን ቢአይ ሸይን ሚማ ካነ አህለል ጃሂልያ ወማ ከውኒ አልፋዝ ቀድ ወረዳ ፊ ልቁርአን። ንግግር ጸጥቆም ሳለ ቃል አላሁ ተዓላ አወሉነ ሚነል ሙሃጅሪና ወልአንሳር ብሎ ጠቅሶታል። እነዚህ ሁለት ንግግሮች ቁርአን ላይ አለ። ሱረቱ ተውባ 100ኛው ቁጥር። ወቀድ ነሐ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ ነብይ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከለከሏቸው። ደዑሃ ፈኢናሃ ሙንቲና አሉ ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። የአህለል አንሳር የአህለል ሙሃጅሪን እያሉ መጡና ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደዑሃ ፈኢናሃ ሙንቲና አሉ ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እቺ እኮ ግም ነች፣ የምትገማ የምትሸት ነች፣ ተዋት አሉ። በቁርአን እኮ አላህ ሙሃጅሮችና አንሳሮችን ምን አድርጓቸዋል? ጠርቷቸዋል፣ አወድሷቸዋል። ግን የአላህ ነብይ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህንን ስም ያለ አግባብ ያለ ቦታው ስለተጠቀሙ የአላህ ነብይ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከለከሏቸው። መዩጃሊስል ሙብተዲን የሚቀማመጥ ወላ የቁሙ ቢሀጅሪሂም እነሱን ሐጅር በማድረግ አይቆሙ። ሙብተዲ ሐጅር መደረግ አለበት። ይሄ ሐጅር ማይደረግ ከሆነ አሁን በጊዜያችን እኛ ሀገር ሙብተዲ ከሙብተዲ ጋር ሳይሆን አልፎ ከእስላም ውጭ ያሉ እስልምናን እንደ ጠላት የሚቆጥሩት ሰዎች ከኛ ጋር ነበረ
በል እንደውም ሐውልት ቢሰራላቸው ምን ይሻላል ወደሚል ደረጃ ይደረሳል። አብረከውንክ ሙብተዲን ሐጅ ማድረግ ከሌለ ፋይዳ የለው። ሱና እስልምና ወይ የእስላም ባንዲራ ከፍ ማለት አይችልም። በመጥላትና በመውደድ የተመሰረተ ነው እስላም። ይህንን ህገ ደንብ ይህን መርሆ የሚያሟሉና የሚያቋቁሙ ሰዎች ከሌሉት አያብብም። ሙብተዲዎችን ሐጅር በማድረግ የማይቆም ሰው ፈኢነሁ የስቁሉ ዐለይሂ አዎ ይከብደዋል። ኢኽዋኖች እኮ ከሱፊ ከተብሊግ ከአህባሽ አህባሾችን መጀመሪያ ድምጻችን ይሰማ ጊዜ እኮ የአቂዳ ልዩነት አለብን አሻብ ዩሪድ እስቃጠል መጅሊስ ሲናን ነበሩ እንዴ? መጅሊስን መጣል ይፈልጋል የኢትዮጵያ ወጣት ሲሉ ነበር። ለምንድን ነው ሲባል አላሁ መውጁዱን ቢላ መካን ይላሉ። አላህ ያለ ቦታ አለ ይላሉ። ቁርአኑ ደግሞ አርረሕማኑ ዐለል ዐርሽ እስተዋ አርረሕማኑ ዐለል ዐርሽ እስተዋ ይላል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰላት ሊያመጡ የሄዱት ወዴት ነው? ወደ ሰማይ ነው። የንዚሉ ረቡና ያሉት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሌሊት 1/3 ሲቀር ሐዲስ አለ የለም? ይሄን እየጠቀሱ ነበር። ልክ የሚፈልጉት ስልጣን ቦታ ላይ ሲደርሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሙስሊም በሙሉ አህለ ሱና ነው ወደድከም ጠላህም አሉ። ከዛ በኋላ መጡና ደግሞ መውሊድ ምን ያደረገንም አይለያየንም አሉ። ቀጥሎ አልፎ መጡና ደግሞ ሲንና ሷድን ምን አድርገናታል አሉ፣ ቀብረናታል አሉ። ይሄን ሲሉ ምን ነገሰች? ቢድዓና ሙብተዲዎች ነገሱ። የሱፊ የአህባሽ ሙሪዶች ምን አሉ? አንደኛው መጣና ኢትዮጵያ አንድ ነብይ ያጣቻለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ላ ነብያ ባዕድ ያሉ አያችሁ አይደል? ከኔ በኋላ ነብይ የለም አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ። አንድ ጃሂል የነሱ ወይ ጫት የሚቅም ወይንም ደግሞ የነሱን ድቤ የሚቀጠቀጥ ወይንም ደግሞ የነሱን ድቤ ይዞ የሚዞር አካል መጣና ኢትዮጵያ አንድ ነብይ ምን አረገች? አጣቻሉ። አያችሁ አይደል? ሙብተዲን ዝም ብላችሁ ኡማው እያመለጣችሁ ነው፣ ተሸውዳችኋል። አንዷ ደግሞ መጣችና ምን አለች? እኔስ መክፈር ፈለኩኝ ወይንም ደግሞ ከእስላም መውጣት ተመኘው አለች። ለምን አለች? ሙፍቲን አፊያ አድርጋቸው እንዳይሞቱ ብለን ዱዓ ስናደርግ ስላልሰማን ክህደትን መረጡ። ይሄው የቢዳ የሙብተዲ ቀላል የለም። መውሊድ አይለያይንም አትበል፣ ነውር ነው። መውሊድ ላይ ያሉ ሰዎች የሉም፣ ሌላ ዓለም ላይ ነው ያሉት። አጅነብያ ያቁ የነሱ ሙፍቲ ነው ተብሎ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ጫት ይቻላል አይቻልም ዝቀት ብሎ ነው የሳቀው። መጀመሪያ እንዴት ይሄ መሰላ ይነሳል? በእስላም ተፈቅዶ እያለ አለ የኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ጫት ወጣቱን ገድሎብናል። እስላምና ጫት በምንም አይገናኝ ማለት ነው። ኮፍያ የለበሰ ጫት የሚበላ አንድ ሼክ ተብሎ ግን ሚዲያ ላይ ወጣና ጫት ዑለማዊ ዘንድ ኺላፍ አለው አለ። የትኛው ዑለማ? ጫትን እንደ መጠጥ አድርጎ እንደ ጸያፍ አድርጎ የሚያቀርቡ ሰዎች ተሳስተዋል አለ። መጨረሻ መጣና ጫት ለዱዓ ከሆነ ለነሻጣ ከሆነ ጫት ቅሞ ዘላት፣ ጫት ቅሞ ዝቅር፣ ጫት ቅሞ ዱዓ፣ ጫት ቅሞ ይቻላል አለ ስለሚያነሽጠው አለ። ጫት ቅሞ ደግሞ ወደ ሌብነት፣ ጫት ቅሞ ደግሞ ወደ ሺሻ፣ ጫት ቅሞ ወደ ሴት፣ ጫት ቅሞ ደግሞ እንቅልፍ ማጣት፣ ጫት ቅሞ ደግሞ ሌላ ወሬ ውስጥ የሚገባ ከሆነ ደግሞ ሐራም ነው አለ። ይህ ሼክ ማለት እኮ ከእስላም ውጭ ባለ ሰው ሚዛን ቢመዘን ለቀበሌ ሰራተኛነት አይሆንም። ከእስላም ውጭ ያለ አንድ አካል ለቀበሌ ሰራተኛ መቅጠር የሚፈልግ የአካባቢው አስተዳደር ቀርቦ ጫት መቃም አለበት ቢለው ይሄ ሰውዬ ሱሰኛ ነው ዘረጉት ይላል። እንዲህ አይነት ሰው ሲበዛ ኩፍር ቤት ትገባለች ተው ስትባሉ እምቢ ያላችሁ ስለዚህ ነው። የእስላም ወጣት ለእስላም እንኳን አይደለም የሚከራከረው። እናንተ መከራከር ያለባችሁ ለምንድን ነው? ለዲኑ ነው። ቆይ አሁን የሱፊ የተብሊግ ሼኮች ሲከራከሩ ያሉበት ሲፋጩ ያሉበት ነገር ምንድን ነው? ለሰው አይደል? አንዱ እንኳን አቅል ያለው የሱፊ ሼክ የለም። አንዱ እንኳን የተብሊግ ሼክ የለም። አንዱ እንኳን ጎረምሳ የለም። ይሄን የሚከለክል ተው የሚል አለይሰ ሚንኩም ረጁሉን ረሺድ አለይሰ ሚንኩም ረጁሉን ረሺድ አላህ። አንድም እንኳን ቀና የሆነ ሰው የለም። ሰው ወደ ኩፍር እየሄደ ዛይቀቱል መውት አላህ ኩንቱም ፊ ቡሩጅ ሙሸየድ አላህ። የፈለገ የተንጣለለ ግንብ ውስጥ እንኳን ብትሆን እናወጣቸዋለን አላያችሁ። የአላህ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሲሞቱ አቡበክር መጥቶ እኮ ሚንበር ላይ ወጣና መን ካነ ያዕቡዱ ሙሐመድ ፈኢነ ሙሐመድ ቀድ ማት ወመን ካነ ያዕቡዱ ላህ ፈኢነ ላህ ሐዩን ላ የሙት አላቸው። አያችሁ አይደል? ነብይ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሐጀተል ወዳ ላይ ኹዙ አኒ መናሲከኩም ለአሊ ላአልቃኩም ባደ አሚ ሀዛ አሉ ነብዩ። ከዚህ ዓመት በኋላ ላንገናኝ እንችላለን፣ ሐጅ ስነ ስርዓት ከኔ ያዙ አሉ ነብዩ። አላህ የእንዱዋችን ስላልሰማን በህይወት ስላላቆያቸው ስለወሰዳቸው መክፈር ፈለኩኝ ብሎ ሲያወራ ዝም ብሎ የመጣ ይመስላችኋል? ቢድዓ መውሊድ ዝም ብሎ ኢኽዋኖች ሱፊዮች ሀታ ሙመዮች ከነሱ ጀርባ እየሄዱ እውቅና ሲሰጡት እኮ ነው ለዚህ ደረጃ የደረሰው እንጂ ቢለፋ ብዙ ሙስሊም እናተርፍ ነበር። የተውሂድ ክታብ በአዲስ መልክ ይቀራ፣ የሞተ ሰው ላይ አታልቅሱ አላሉም? ይሄው ሲያለቅሱ ሲለቃቀሱ ነበር፣ ሴቶቹ ሲረብሹ ነበር። ፈኢነሁ የስቁል ዐለይሂ ሩጁዕ ኢለል ሐቅ፣ ወደ ሐቅ መምጣት ይከብደዋል። በል እንደውም ኢኽዋኖቹ የተለያየ የሰሩትን ማንበብና ማለውለብ ጀመሩ። የቱ ጋር ነው አላህ ከአርሽ በላይ መሆኑን ከማውገዝ በላይ መጥፎ አለ? ሼኾቹ ያማልዳሉ፣ ወደ አላህ ያዳርሳሉ። ተወሱል ይቻላል፣ እስትጋሳ ይቻላል፣ ናይበሉኝ መዲና ይቻላል፣ ይውሰዱኝ መዲና ማለት ይቻላል ከሚሉ ሰዎች በላይ ሸረኛ አለ?
ኢትዮጵያ አንድ አሊም አጣች ወይም ደግሞ ሙፍቲ አጣች ብሎ ኢኽዋኖች ናቸው የሚያስተዋውቋቸው። አላ ተራ ኢላ አቢ ጣሊብ ከይፈ ተአሰረ ቢሙጃለሰቲ አህል الكفر ነብዩላህ አሉ እባክህ ልጄ እባክህ በእኛ መርከባ ውስጥ ግባ አሉት። ነብዩ እኮ ናቸው። ነብዩላህ ኢብራሂም ታገሉ አባታቸውን እምቢ አለ። የነብዩ አጎት እምቢ አለ። አልመሩ አላ ዲኒ ኸሊሊ فلينظر من يخالل الذين ظلموا فتمسكم النار على الله። ይሄ መስፈርት ካልተሟላ ኩፍር የተሸከመ ሰው ኩፍርን ያሸክማል፣ አትጠራጠር። ኡበይ ኢብኑ ካዕብና ሌሎችም ነበሩና በእነዚህ ሰዎች ተሸወደ። ወለም የቅበል الاسلام فمات على الكفر በኩፍር ላይ ነው የሞተው። ተረከዞቹ ላይ የጀሃነም ፊም ተተክሎለታል። ራሱን ይንተከተካሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የስጋ ቤተሰብነት አይደለም። ነብዩላህ ልጃቸው የስጋ ዝምድና የላቸውም እንዴ? አላቸው። قال يا نوح انه ليس من اهلك ግን ليس من اهلك አላቸው። ካንተ ቤተሰብ አይደለም። ወአብዱላህ ኢብኑ አቢ ኡመያ ኢብኑ ሙጊራ እህቱ ነብዩ ጋር አለች። እሱ ደግሞ በኩፍር ነበር። በኋላ ይህ ሰው እኮ ሰለመ። መጨረሻ አላህ ሂዳያ ሰጠው። እነዚህ ሰዎች ነበሩ አቡ ጣሊብ ዘንድ። ከዛ በል አለቱና ሄደ። ኡበይ ኢብኑ ሙጊራ ደግሞ ሰለመ እንደገና። እሱም መጣ። ወካነ ሸዲደን ለዳዕወት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ነብዩን ይጠላ ነበር። በጣም ወቀድ የኩኑ الرجل عدوا للاسلام አንዳንድ ሰው ለእስላም ጠላት ሊሆን ይችላል። في اول امره فيقتل المسلمين ሙስሊሞችንም ሊገድል ይችላል። ثم يهديه الله ከዛ በኋላ ይመራዋል للاسلام فيموت على الاسلام ከዛ በኋላ በእስላም ላይ ይሞታል። او يستشهد ወይንም ደግሞ ሸሂድ ይሆናል። ነብዩ ሁረይራ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ ይስቃል አሉ። ማን ያለው? ነብዩ። ከይፍያውን እናውቃለን? አናቅ። እንዴት እንደሚስቅ እንደኛ እንዳይመስልን። ይሄን ሐዲስ እኮ የሆነ ነገር አህለ ሱናዎች አላህ ይስቃል። ማን ነገረ? ነብዩ ነገሩ። አላህ ይስቃል። አሳሳቁን እናውቀዋለን? አናቅ። አላህ ከሰባት ሰማይ በላይ ከአርሽ በላይ ነው ይወርዳል አሉ። አወራሩን እናውቀዋለን? አናቀውም። ለአላህ እጅ አለው አሉ። የአላህን የእጁን ከይፍያ እናውቃለን? አናቅ። ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ነው። አላህ ከኛ ጋር የሚመሳሰል አይደለም። ግን ነብዩና አላህ በቁርአኑ የጠቀሰውን የአላህን ባህሪና ሲፋ እንጠቅሳለን አንጠቅስም? يضحك الله አሉ። አላህ ይስቃል። እንደኛ አይነት አሳሳቅ ነው እንዳትሉ። የዛኔ ሰውየው ከእስላም ይወጣል እንደኔ ነው ካለ አላህ ራሱን በገለጸበት ነገር እንገልጻለን። ምሳሌ አሁን ሰማይና ምድር አርሽ ከመፈጠሩ በፊት የት ነበር? አላህ የነገረንን እንቀበላለን፣ ያነገረንን አይመለከተንም። يضحك الله الى رجلين አሉ يقتل احدهما الاخر አሉ ነብዩ كلاهما يدخلان الجنه አሉ ነብዩ ሁለቱም ጀነት ይገባሉ አሉ። فقالوا كيف يا رسول الله አሏቸው። እንዴት ምን ማለት ነው አሏቸው። ቃል يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل ይሄኛው ሙስሊም ነው ይወጣል በአላህ መንገድ ላይ ይገደላል አሉ። فيستشهد አሉ ሸሂድ ይሆናል። ثم يتوب الله تعالى على القاتل አሉ ደግሞ ሐምዛን ገድሎ ዋህሺ መጥቶ እስልምና ውስጥ እንደገባው ማለት ነው። فيسلم ان الله لا يقبل توبه العبد ما لم يغرغر አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ያንድችን ወይ አንድን ባሪያ አላህ ተውበት ይቀበላል ገርገራ ውስጥ እስካልገቡ። ገርገራ ውስጥ ከተገባ የለም በቃ የተውበት በር ተዘግቷል። ልክ የፍርዓውን እንደተዘጋ ማለት ፍርዓውን እኮ እኔ ጌታን እንጂ ቆይቶ ማበሉ ሊወስደው ሲል እኔ አሁን አምኛለሁ አሁን አይጠቅምም አለ አላህ። فيسلم ይሰልማል فيقاتل في سبيل الله عز وجل በአላህ መንገድ ይታገላል። فيستشهد አየው ሸሂድ ይሆናል። እነዚህ ሁለቱም ተያይዘው ጀነት ይገባሉ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ነው። فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ይሄ የአላህ ትሩፋት ነው። እኛ ስሩ የተባልነውን እንሰራለን እንጂ ሙብተዲ የነበረ ሰው ዛሬ ተስተካክሎ ሰለፊይ ሲሆን ለምን አይባል? ሀብታም የሆነ ሰው ዛሬ ሲከስር ለምን አይባል? ልጃችን ሲሞት ዛሬ ለምን አንልም? يفعل ما يشاء الله የፈለገውን ይሰራል። دخل رجلان من اصحاب الاهواء على امام محمد ابن سيرين ይላል وهو من كبار تلاميذ ابا هريره የአባ ሁረይራ ትልሚዝ ነው። فقال يا ابا بكر ኩንየቱ ሙሐመድ ኢብኑ ሲሪን ነው ይሄ ኑሐዲስ ኮ ቢሐዲስ አለ። አያችሁ ሐዲስን እንናገራለን አሉ። የሙብተዲን ካሴት አትስሙ ሲባል ያላህን ቃልና የነብዩ ቃል አይደል እንዴ ምን ችግር አለው ይላሉ። ሙሐመድ ኢብኑ ሲሪን ምን እንደሚል ስሙቲ። ኢማም ነው እኮ ቀልብን ይቀይራታል። የሱናን ሰዎች ጠልተህ ሙብተዲዎችና የቢድዓ ሰዎችን እንድትወድ ያደርጋል። እንቅራለን ሲሉት ቃልላ አልፈልግም ቀጥታ ዝም ብሎ ይሄን ቁርአንና ይሄ የነብዩን ንግግር አልፈልግም ቢል አንድ ሰው ዓሊም ከሆነ ከእስላም ይወጣል። ግን እነዚህ ሰዎች ሙብተዲዎች ናቸው። የመጡበት ዓላማ አላቸው። ሙሐመድ ኢብኑ ሲሪን መቀየር ይፈልጋሉ ወይንም ደግሞ የሚያደርገውን ዳዕዋ ትክክለኛውን እስላም መንጠቅ ይፈልጋሉ። ፈነቅረው አለይከ አየተ ምን ኪታቢላህ አሉት። ደግሞ እንደገና ሄዱና ሐዲሱ እሺ ይቅር ቁርአንን አንብብልህ አሉት። ቃለ ለተቆማን ያላቸው ተቆማላችሁ አብረ እንዳትቀማመጥ። ሙብተዲን አብሮ የተቀማመጠ ሰው የሆነ ቀን ይወሳል። ላ ቱጃሊስ አህለ አልአህዋ አያቸዋል። በቀደም የቀራ ነው። ሙብተዲዎችን እንዳትቀማመጥ ወላ ቱጃዲልሁም። ሙሐመድ ኢብኑ ሲሪን ምን አለ? ላ አላቸው አልፈልግም አላቸው። የሰለፎች ንግር አንድ እንደሆነ ይሁት። ኢማሙ አህመድ ደግሞ የሐዲስ ሰዎች ሲወሱ ቀውም ሱኢን ሲል ምን አለ?
ዝንዲቅ አላያችሁ ኢብኑ ተይሚያ መጣና ደግሞ ፈይነሁ አረፈ መግዛኡ አለ የዚህ ሰውዬ ፍላጎቱን ስላወቀበት ነው ሙናፊቅ ነው ያለው አለ ወላ ተጃዲሉን ፈኢኒ ላ አመኑ አየግሚሱኩም ፊ ደላለቲሂም አው ይልቢሱ አለይኩም ማ ኩንቱም ታሪፉን አላቸው መታቁት የነበረውን ነገር ሊቀይሩባችሁ ይችላል አለና ይሄው መሐመድ ኢብኑ ሲሪን ደግሞ መጣና ፈነቅረው አለይከ አያተ ሚን ኪታቢላ ቃለ ለተቁማኒ አኒ አው ላ አቁመነ ወይኔ ይወጣለው ወይ እናንተ ትወጣላችሁ አላቸው ቃለ ፈخرج ራዊ ያለ ወጡ አለ فقال بعض القوم وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله من الله يالله قالنا የነብዩን ሐዲስ ቢቀሩላል قال اني خشيت አላቸው አያቸው እኔ ፈርቻለሁ ሙመያ ሂዳ ስትቀላቀል ለማስተካከል ነው አይደል ያሉት መጅሊስ ውስጥ ምንገባው ወይንም ደግሞ ረድ ምንተው ወይንም ደግሞ የሰለፎችን ጠንካራ አቋም ኢትዮጵያ ውስጥ በግልጽ ማንናገረው ለመስላሃ ነው እኮ ነው ያሉት የሰለፎችን የቁርአን የሐዲሱን እነዚህ ሰለፎች የነበራቸው ጠንካራ አቋም ሻንጣ ላይ ያስቀምጡ ወይንም ደግሞ ቤት መደርደሪያ ላይ ያስቀምጡ ከኢኽዋን ከሱፊ ሂዶ የሚቀላቀል ሰው መፍሰዳ እንጂ መስላሃ የለው ሙመያ የሚያመጣው ኢኽዋን የሚያመጣው መስላሃ መፍሰዳው ይበልጣል خشيت على فريتشينوا أي يقرأ علي آية بيقروا عندشن أنكس فيحرفاني حالا سيقروات زنبلا درقو يقروات حالا واعتصموا بحبل الله جميعا بلوال الله يلوهال حبل الله مالتكو يا الله هقنا دنبو مالتنو كهقنا دنبو دمو يمجمراو من دنو توحيد نو يمجمراو توحيد كان إلا لسو قمد اللون دي يلوم إيه ناين ناقروا ما يجاتشو عرالله የሆነ ነገር ቢያሲዙና ቀልቤ ላይ ገብቶ ቢቀረቀር ብዬ ፈርቼ ነው አለ فيقر ذلك في قلبي አላያችሁ ይሄም ደግሞ ገብቶ ቀልቤ ላይ ቀርቀር ይልና ቢድአን ይዤ ወይ ደግሞ ኩፍርን ይዤ እንዳልሞት ፈርቼ ነው ይሄንን እምቢ ያልኩት ይላል لو فعل احد هذا في اسرنا ماذا سيقول دعاء التميي የተምይ ዱዓቶች ምን ሊሉ ይችላሉ ይላል ቃል ኢብኑ ቀይም كملوا جمران الله تعالى سامنت لما جرس المكرالن جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته